Hi students, I'm Sivaranjini. Today we are going to see the employment lesson. So 12th standard students, உங்களோட economics board exam May 28th வருது. So அதுக்காக quick revision தான் Indian economic developmentல நான் போட போறேன். So ஒரு lesson I'm going to post the videos. வேணும்னா you can watch the video. Okay. So first lesson is employment. So what is employment? We are going to see in the chapter நம்ம பார்க்க போறது growth, informalization and other issues. What are the topics in the employment lesson we are going to cover in that video. Okay. So first, what is employment? What is employment? Employment is nothing but we are earn for a living and we are working in one concern. So நம்ம ஒரு இடத்துல போய் work பண்றோம், அவங்க நமக்கு அதுக்கு salary கொடுக்கறாங்க. So அதுதான் employment. நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோமோ அது சம்பந்தப்பட்டது work பண்ணுவோம். So இது generally employment அப்படினா அதுதான். So எதுக்காக நம்ம work பண்றோம் first? We are earn for living. Okay. So நம்ம வாழ்றதுக்கு money is very much important. So அதுக்காக first நம்ம work பண்றோம். Sense of self worth. So நம்மளோட worth நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. So நம்ம ஒரு இடத்துல போய் work பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் என்ன தெரியாதுன்றத we have to understand that. So sense of self worth contributors to national income. NY is nothing but a national income. So contribute பண்றது. So நம்ம earn பண்ணோம் அப்படின்னா we are paying a tax, we are buying. So national income கொஞ்சம் contribution போகும். நம்மள depend பண்ணி இருக்கிறவங்களுக்கு and human resources develop பண்றதுக்காக. So நிறைய விஷயம் இருக்கு sectoral contribution. So நம்ம எதுக்கெல்லாம் contribute பண்ண போறோம். So எல்லாத்துக்குமே ஒரு மெயினான விஷயம் நம்ம work பண்ணணும். நம்ம work பண்ணாதான் நம்மளுக்கு we are earning money. So நம்ம money வந்தாதான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே contribute பண்ண முடியும். Okay, first is the end for living. First நம்மளுக்கு then nationalக்கு then என்ன contribute பண்றோம் என்னெல்லாம் பண்றோம்ன்றது தான் நம்ம work அப்படினா right. Next, so what is employment? See, all human activities that contribute to gross national product of a country are called economic activities. Economic activities are rewarded in the form of money. Do you understand? So என்ன ஒரு human activity or GDP is nothing but a gross domestic product. நம்மளோட income கொஞ்சமாவது GDP ல போய் add ஆகும், right? So அதுல contribute ஆகுதோ அந்த activity தான் நம்ம employment அப்படின்னு சொல்லுவோம், economic activity ன்னு சொல்லுவோம். So அந்த activity நம்ம பண்றதுனால நம்மளுக்கு return money வரும். So that is called as employment. All human activities that contribute the gross national product of a country are called economic activities. It is rewarded in a form of money. So that is called as economic activity. We are having a 3 sectors. So இதெல்லாம் next வர slides-ல நீங்க detail-ஆ படிப்பீங்க. Primary sector, secondary sector, tertiary sector. Okay. எதுல work பண்ணாலுமே சரி, we are earning for a living. We are taking a money as a reward. So that is the economic activity. Okay. So who are worker? Okay. Next நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கலாம். What is worker? Worker is an individual who is engaged in economic activity in order to earn money. ஒர்க்கர்ன்றவங்க யாரும் இல்லை நம்ம தான். ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி பண்றான். ஸோ அதனால அவனுக்கு ஒரு இன்கம் வருது அப்படின்னா அவன் தான் ஒர்க்கர். ஓகே. செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு. ஸோ நிறைய இருக்கு ஒர்க்கர்ஸ்ல. என்னென்னா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு, பெர்மனன்ட் லேபரர்ஸ், கேஷுவல் லேபரர்ஸ், சீசனல் ஒர்க்கர்ஸ், ஒர்க்கர்ஸ் இன் ஆர்கனைஸ்டு செக்டர், ஒர்க்கர்ஸ் இன் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ். ஒர்க்கர்ஸ்ல நிறைய இருக்கு. ஸோ இந்த 6 டைப்ஸ்மே ஒர்க்கர்ஸோட டைப்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட், composition of Indian workers. So Indian workers பத்தி நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு explanation பார்க்க போறோம். எவ்வளவு இருக்காங்க அப்படின்னு. India has 473 million workers in 2011 to 12. Nearly 3/4, 75% of them are in rural areas. Men constitute 70% of our workforce. In rural areas, women constitute 1/3 of the workers. In urban areas, women constitute 1/5 of the workers. Women who are engaged in household activities like cooking, washing, cleaning, etc. are not considered workers because they are unpaid jobs. Women's வீட்லயும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ், குக்கிங், வாஷிங், கிளீனிங். ஸோ ஆனால் அதுக்கெல்லாம் பே பண்ண போறது இல்லை யாருமே. ஸோ அது ஜாபா கன்சிடர் ஆகாது. ஸோ இந்தியாவில் 473 million ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தாங்க 2011 to 12 சர்வே படி. ஸோ அதில் 75% ரூரல் ஏரியா தான். ஸோ ரூரல் ஏரியாஸ் நத்திங் பட் வில்லேஜஸ். ஓகே. ரூரல் ஏரியாஸ்ல தான் நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க. மென் அதில் 70% ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல மென்ஸ் இருந்தாங்க. ரூரல் ஏரியாஸ்ல 1/3 ஆஃப் விமென் தான். பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா ரூரல் ஏரியாஸை பொறுத்த வரைக்கும் வில்லேஜஸ்ல மென்ஸ் அவ்வளோ ஏர்ன் பண்ண மாட்டாங்க.
ஸோ அவங்களோட இன்கம்காக அவங்களோட கன்சப்ஷனுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விமென்ஸும் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் போறதுனால அங்க அதிகமா விமென்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ அது வந்து 1/3 ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் மென்ஸை விட விமென் வந்து ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருக்காங்க. ஆனால் அர்பன் ஏரியாஸ் அதாவது சிட்டிஸ்ல வந்து 1/5 ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் தான் விமென். ஏன்னா அவங்க ஹஸ்பண்டோ இல்லைன்னா அவங்க ஃபாதரோ வந்து நல்ல இன்கம் வருதுன்னப்போ அவங்க போய் ஏர்ன் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ அதனால அவங்க ஒர்க்கு போறது இல்லை. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி விமென்ஸ் வந்து வீட்டை பார்த்துக்கிறது, பசங்களை பார்த்துக்கிறது அண்ட் வீட்டில் இருக்கிற ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆக்டிவிட்டிஸே பண்றாங்க. ஸோ அதுவும் ஒரு ஜாப் தான், பட் அதை கன்சிடர் பண்றது இல்லை, அது அன்பெய்டு ஜாப் இல்லையா. ஸோ அது வந்து விமென்ஸ் வந்து ஜாப்னு கன்சிடர் பண்றது இல்லை. அவங்க எப்போ போய் வெளியே ஒர்க் பண்றாங்களோ ஸோ அப்பதான் அது ஜாப் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் லேபர் ஃபோர்ஸ். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். லேபர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன, ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லேபர் ஃபோர்ஸ். லேபர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா all persons who are working through, not working or seeking available for work are deemed to be in a labor force. Nothing but யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க அண்ட் ஒர்க் தேடிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கல, they are not working, ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் லேபர் ஃபோர்ஸ். ஓகே, so labor force என்றது people who are working and who are not working and seeking for the job, they are called as labor force. Okay, so labor force அப்படின்னா employed and employed both of them are considered as a labor force. labor force என்றது employment மட்டும் கிடையாது, யார் எம்ப்ளாயா இருக்கா யார் அன்எம்ப்ளாயா இருக்கா ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் என்னதுன்னா labor force. Okay, next one is this is a labor force participation rate. In rural areas 41%, in urban areas 40%. See here, male 56%, female 23%, labor force 40% totally. Here on the rural areas male 55% and female 25%. Urban areas male 56%, female 16%. So இதை தான் நான் சொன்னேன், இங்க 1/3 rural areas ல. Cities ல வந்து 1/5 of females only working. Okay, so this is the labor force participation rate. Next, workforce. So labor force அப்படின்னா என்னது, who are working and who are not working are both of them considered as a labor force. But workforce அப்படின்னா அப்படி கிடையாது, number of people who are actually employed at a particular time. So யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் workforce. Unemployed is not a workforce. Only employed persons are a workforce. Who are all actually working is called as workforce. Okay. Next one, this is the worker population ratio in India. So இது ஒரு புக்ல இருந்து எடுத்தது தான். So worker population ratio, total, rural, urban. So எல்லாமே இருக்கு. மென்ஸ் எவ்வளோ, விமென்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றது. ஸோ இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும், எக்ஸாம்ல வந்து டேட்டாஸ் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அவங்க டேட்டாஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல கொடுத்துருவாங்க. பட் டேட்டாஸ் கொடுக்குறாங்க, கொஸ்டின்ல கேஸ் ஸ்டடியில கேட்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா டேட்டாஸை மென்ஷன் பண்ணணும், பர்சன்டேஜஸை மென்ஷன் பண்ணணும், அப்பதான் மார்க் கிடைக்கும். ஆஸ் இட் இஸ் நீங்க ஆன்சர்ஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்காது. ஓகே, and this is the worker population ratio in 2011 and 12. So ratio in men, women, total, rural, urban. So compare பண்ணி பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், ரூரல்ல 54.3 men, 24 women, urbanல 54 men, 14 women. So rural areasல தான் women workforce அதிகமா இருக்கு urban areas விட. Okay, so compare the table and you have to analyze and write the answer. That's all. Inference from the table. Rural population has limited resource and participate more in employment market. அவங்க கிட்ட limited resource தான் இருக்கு, பட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல அவங்க தான் வந்து அதிகமா contribute பண்றாங்க. Urban people have variety of opportunities. We have in cities நம்மளுக்கு நிறைய variety of opportunities இருக்கு. ஆனா அவங்க குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஸ்கில்க்கு எந்த ஜாப் சூட் ஆகுதோ அது மட்டும்தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ரூரல் எஜுகேஷன் லெவல் இஸ் லோ, ஹை ட்ராப் அவுட் ரேட்ஸ், ஜாயின் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். ஸோ ரூரல் ஏரியாஸ்ல வந்து எஜுகேஷன் லெவல் ரொம்ப கம்மி, அதனால படிப்பு வந்து நிறைய மணி இஷ்யூஸ்னாலையும் வில்லேஜஸ்ல பேரண்ட்ஸ் படிக்க வைக்க முடியாதனாலே என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ராப் அவுட் ஆயிடுவாங்க. ட்ராப் அவுட் ஆனா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒர்க்கோ ஒரு ஃபார்மிங் ஒர்க்கோ போய் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அங்கே ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து ஜென்ரல் ஹையர் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் மேல்ஸ் ஒர்க், ஹையர் இன்கம் ஏர்னிங் அபிலிட்டி அமாங் விமென், டிஸ்கரேஜ் விமென் இன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஜென்ரலி அர்பன் ரூரல் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே ப்ரொபோர்ஷன் மென்னோடது அதிகமா இருக்கும். ஸோ அவங்க அதிகமா ஒர்க் பண்றதுனால விமென்ஸை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்றாங்க ஒர்க் பண்றது. கம்பேர்ட் ரூரலா இருக்கட்டும் அர்பனா இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துலயுமே விமென்ஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன். ஓகே, மோர் விமென் ஆர் ஒர்க் இன் ரூரல் ஏரியாஸ். விமென்ஸ் வந்து அதிகமா ஒர்க் பண்றது வந்து ரூரல் ஏரியாஸ் தான்.
பிகாஸ் ஆஃப் poor economic condition அவங்களுக்கான மணி இல்லை, ஸோ அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அண்ட் விமென் ஒர்க்கர்ஸ் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுனாலையும் அவங்களுக்கு கரெக்டான ஒர்க் கிடைக்காததுனாலையும் வீட்டில் இருந்து வெறும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட இன்கமும் அவங்களோட எக்கனாமிக் கண்டிஷனும் டெவலப் பண்ண முடியாது. அவங்க பசங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு எதுக்கோ ஒன்றதுக்காக ஒரு ஃபார்ம் ஒர்க்ஸ் எதுக்குனாலும் அங்கே வில்லேஜஸ்ல ஒர்க் போயிடுவாங்க. சிட்டிஸ்ல என்னோட குவாலிஃபிகேஷனுக்கு தான் நான் போவேன்னு இருப்பாங்க. பட் அங்கே வந்து அப்படி கிடையாது. எல்லா விமென்ஸும் எக்கனாமிக் கண்டிஷன் புவரா இருக்கிறதுனால அவங்க ஒர்க் பண்ண போறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அர்பன் வெர்சஸ் ரூரல். இங்க பாருங்க, திஸ் இஸ் அர்பன் ஏரியாஸ். நம்ம சிட்டிஸ்ல ஒர்க் பண்ற இந்த மாதிரி தான் ஒரு பிக்சர். இது ரூரல் ஏரியாஸ். ஸோ ரூரல்ல தான் அதிகமா இருக்காங்க, அர்பன்ல கம்மியா இருக்காங்கன்றதுக்கு தான் ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன், ஒரு பிக்சர். ஓகே, next, worker population ratio is high in rural area and low in urban area. Income earned by rural workers is low. So more members of the family work to earn a living. So ரூரல் ஏரியாஸ் வில்லேஜஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்கம் அவங்களுக்கு ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு. இண்டிவிஜுவல் இன்கம் கம்மியா இருக்கு. ஸோ அதனால நிறைய பேர் போய் ஒர்க் பண்ணணும், நிறைய பேர் போய் ஏர்ன் பண்ணணும்ன்ற ஒரு கட்டாயம் வந்துடுறதுனால they are going for a work. Many children leave the educational institution and join the workforce to support their families. And villagesல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பசங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஃபேமிலி கஷ்டத்தினால they are dropping out the education and they are going for the work to earn for living. அவங்களோட லிவிங்காக அவங்க போய் தான் ஆகணும். அர்பன் ஏரியாஸ்ல அப்படி இல்லை. அர்பன் ஒர்க்கர்ஸ் ஏர்ன் ஹையர் இன்கம். ஸோ சில்ட்ரன் வந்து ட்ராப் அவுட் ஆகுறது ரொம்பவே கஷ்டம். அவங்க எஜுகேஷன் வந்து நல்லாவே என்ன பண்ணுவாங்க, கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. பிகாஸ் தேர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஏர்னிங் அ குட் இன்கம். ஸோ எஜுகேஷன் விட்டுட்டு ஒர்க் போறோன்ற சிச்சுவேஷன் வந்து இங்க அர்பன் ஏரியாஸ்ல மேக்ஸிமம் நடக்காது. ஒர்க்கர் பாப்புலேஷன் ரேஷியோ ஆஃப் விமென் இஸ் லோ இன் ஃபேமிலிஸ் where men earn higher income, right? ஸோ மென் வந்து இதுல என்னன்னா, மென் வந்து நல்ல இன்கம் வர்றதுனால விமென்ஸ் வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணப்படுறாங்க வெளியே போறதுக்கோ ஒர்க் பண்றதுக்கோ. ஓகே, ஸோ விமென் வந்து வீட்லயே அதிகமா ஒர்க் இருக்கும். அதை வந்து ஆனா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டா கன்சிடரும் இல்லை, அண்ட் அதுக்கு ஒரு ரிவார்ட் மணியும் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் நாட் எம்ப்ளாய்மெண்ட், பட் தே ஆர் டிஸ்கரேஜ் ஃபார் தேர் going outside to get a job. Okay, next, worker population ratio among rural women is higher than that of urban women. Again the same they are giving. So ratio, worker population ratio compare between rural women and urban women, what you will write? Income of rural workers is low. So to run the family, women should also work, right? So urban areas, they are earning so much of income, higher income, so the women are discouraged from working. They are not allowed to go for a job. So women education is neglected in agriculture and rural do not require education. So easily they are getting jobs. So in the rural areas, they are easily getting jobs. They are not going for a protected job or a qualified job. They are engaged in agriculture work. So women are easily going for the agricultural jobs. Next, categories of workers. What are the categories? You have three categories of workers: self-employed, regular salaried, casual workers. So what is self-employed? Self-employed is nothing but they are running a own business. That is a self-employed. Regular salaried is nothing but we are working in one institution. They are paying regularly monthly salary. That is our regular salaried persons. And casual workers are daily wages, who are all getting a daily wages going for a work. So for example, this is a construction work, right? So they are casual workers. These three are the categories of workers. See, self-employed. I am my own boss. So self-employed பார்த்ததுக்கு நான் தான் என்னோட boss. நான் என்னோட enterprise earn பண்ணுவேன். Okay. So 52% of workers வந்து செல்ஃபா வந்து அவங்க எம்ப்ளாய்டு இருக்காங்க. கேஷுவல் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்து அவங்களோட லிவிங்க்கு அவங்க ஏர்ன் பண்ணி தான் ஆகணும். இது ரெகுலர் ஒர்க் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ் 25% ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து கேஷுவல் ஒர்க்கர்ஸ்ல தான் எங்கேஜ் ஆயிருக்காங்க. ரெகுலர் salary employees is nothing but, ஸோ நம்ம ஒரு டீச்சரோ, ஒரு டாக்டரோ, ஒரு இன்ஜினியரோ, ஸோ யாரா இருந்தாலும் இப்போ ஒரு இன்ஜினியர், ஸோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல போய் ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு ரெகுலர் பேசிஸ்ல salary கொடுப்பாங்க, மந்த்லி பேசிஸ்ல. ஸோ அவங்க தான் என்ன அப்படின்னா ரெகுலர் salaried employees. இவங்க வந்து 23% இருக்காங்க டோட்டலி. ஓகே, ஸோ distribution of employment by gender. So male workers, female workers. See here, distribution, employment வந்து distribute பண்ணிருக்காங்க இப்படி male gender wiseல distribute பண்ணிருக்காங்க. So male workers, எது self-employed எவ்வளோ இருக்காங்க? Okay,
So regular salaried person எவ்வளோ இருக்காங்க? Casual workers மேல்ஸ்ல வந்து என்னென்ன percentages? 51, 20, 29. Female 56 is self-employed. 13 is regular salaried. 31 is casual workers. This is the percentage between the distribution of employment by gender. Okay. And distribution of employment by region. Urban workers and rural workers. Regular salaried person urban areas la கம்மியா தான் இருப்பாங்க. Right. Casual workers தான் இங்க அதிகமா இருப்பாங்க. Okay. So, sorry. Rural areas la நான் சொல்றேன். Okay. Regular salaried person கம்மியா தான் இருப்பாங்க. Casual workers தான் அதிகமா இருப்பாங்க. Self-employed அதிகமா இருப்பாங்க. For self-employed and what? Casual workers and regular salaried person. In urban areas, cities la regular salaried person தான் அதிகமா இருப்பாங்க. Casual workers ரொம்ப கம்மியா இருப்பாங்க. Self-employed maximum is equal to the regular salaried person. So, இது distribution of employment by regions. Okay. And regular salary are found more in urban areas than in rural areas. Yes. So, big enterprise that employ works on regular basis are mainly found in urban areas. Companies, regular salary கொடுக்கிற ஒரு institution, enterprise எல்லாமே cities-ல தான் locate ஆயிருக்கு. So, obviously cities-ல தான் என்ன ஆகும்? Regular salaried persons அதிகமா இருக்கும். Rural areas, most of the employed வந்து farming-லே போயிடும். So, ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து land இல்லாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அதனால அங்க ரெகுலரான ஒர்க் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே. Less number of women are found in regular salaried employment. Women are less educated, right? So women வந்து less educated இருக்காங்க. அவங்களுக்கு advanced knowledge இல்ல, skills இல்ல. ஸோ அதனால அவங்க வந்து education போக முடியல. ஸோ அதனால ரெகுலர் salaried personsக்கு வந்து கண்டிப்பா ஹையர் எஜுகேஷன் இருக்கணும், அட்வான்ஸ் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும், ரைட்? ஸோ அது இல்லாததுனால விமனோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொபோர்ஷன் வந்து அங்க கம்மியா இருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து கேஷுவலைசேஷன் ஆஃப் ஒர்க். கேஷுவலைசேஷன் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ரெகுலர் salaried பர்சன் ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு பர்சன் இவங்க ரெண்டு பேருமே கேஷுவல் ஒர்க்கு மூவ் ஆகுறது தான் என்னதுன்னா கேஷுவலைசேஷன் ஆஃப் ஒர்க். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜாப்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு போயிடும். மோஸ்ட்லி ஐடி செக்டார்ஸ்ல ரிசெஷன் நிறைய ஜாப்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ கேஷுவலைசேஷன் ஆஃப் ஒர்க், கேஷுவல் ஒர்க்கு தான் மூவ் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இப்பெல்லாம் கூட ஸ்விக்கி எல்லாமே இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் கேஷுவல் ஒர்க்ஸ் தான். ஸ்விக்கி, டெலிவரி, ஸோ இதெல்லாமே வந்து நிறைய பேர் பண்றாங்க. ஸோ அது குவாலிஃபிகேஷனா நல்லா படிச்சவங்களும் ஒர்க் பண்றாங்க பார்ட் டைமா எல்லாமே. தட் இஸ் த கேஷுவலைசேஷன் ஆஃப் ஒர்க்ஸ். ஓகே. So moving from regular salaried job and self-employed to casual work, it is called as casualization of work. Okay. Next one is industrial divisions into which economic activities are classified. So economic activities எப்படி எல்லாம் classify ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம். So இதுல வந்து agriculture, mining, manufacturing, electricity, gas and water supply, construction, trade, transport and storage services. So இது எல்லாமே இருக்கு. So இது 3 divisions ஆவும் நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். ஓகே. பிரைமரி செக்டார்ல வந்து அக்ரிகல்ச்சர். ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி செக்டார்னா அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும்தான் வரும். ஓகே. செகண்டரி செக்டார்ல மைனிங் அண்ட் குவாரிங், மேனுஃபேக்சரிங், எலக்ட்ரிசிட்டி, கேஸ் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை. ஸோ இது மூணுமே வந்து செகண்டரி செக்டார்ல வரும். டெரிட்டரி செக்டார்ல ட்ரேட், டிரான்ஸ்போர்ட், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து டெரிட்டரி செக்டார்ஸ். ஓகே. ஸோ தீஸ் 3 ஆர் grouped under the 3 sectors. Primary agriculture, secondary mining, manufacturing, electricity, tertiary is trade, transport, storage and services. Okay, these are the 3 sectors. So distribution of workforce by industry. So industry படி workforce வந்து நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. பிரைமரி செக்டார்ஸ்ல ரூரல் எவ்வளோ, அர்பன் எவ்வளோ, மென் எவ்வளோ, ஃபீமேல் எவ்வளோ அப்படின்றத அவங்க ஒரு சார்ட் மூலியமா நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா எது அதிகமா இருக்கு, எது கம்மியா இருக்குன்றத நம்மளால ஒரு ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரக்சரை நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ரைட். Primary sector is main source of employment for majority of workers of India. Primary agriculture sector தான் ரொம்ப important sector எக்கனாமில. அதில் தான் வந்து most of the peoples are engaged, right? Secondary sector வந்து 24% of workers வந்து என்ன பண்றாங்க, எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்காங்க. ஓகே. Tertiary sectorல 27% of workers are employed. So these are the table வச்சு நம்ம எழுதுற explanation தான் இது. Rural areasல 64% workers in primary sector, 20% workers in secondary sector, and service sector employs 16%. Rural areas, in agricultural areas, most of them are engaged in agriculture, that is 64%, right? Others are low. Nearly 60% of workers are urban in service sector.
அதே அர்பன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் 60% வந்து சர்வீஸ் செக்டார்ல தான் இருக்காங்க. செகண்டரி செக்டார்லயே 35% இருக்காங்க. ஆனால் பிரைமரி செக்டார்ல ஒன்லி 5%, ரொம்ப கம்மியான ஒர்க் ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கு. Women workers are mostly found in rural areas. Women workers mostly எங்க தான் இருக்காங்க? Rural areas, agriculture areasல தான் mostly women workers இருக்காங்க. Next, growth and changing structure of employment. So எப்படி வந்து employment structure grow ஆச்சு பார்க்கலாமா? During the period of 1950 to 2010, the GDP of India grew positively. However, the employment growth rate started declining. So GDP rate வந்து grow ஆச்சு. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா employment rate வந்து ரொம்ப கம்மியாச்சு. So had during early year of planning. So gap between the GDP growth and employment growth is widened. The nation was able to produce more goods and services without generating additional employment opportunities. Such growth is called as jobless growth. So this is also one of the important question. What is jobless growth? Jobless growth is nothing but jobless growth அப்படின்னா என்னன்னா, so ஒரு goods and services ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன்னா அதுக்கு ஒரு 20 மெம்பர்ஸ் எனக்கு தேவை. அந்த இடத்துல அந்த 20 மெம்பர்ஸ்க்கு பதிலாக இப்போ எனக்கு ஒரு மிஷினரி வந்துருச்சு. ஸோ அந்த 20 எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் வேலை இல்லை. இப்போ அந்த மிஷினே அந்த வேலையை பார்த்துருது. ஸோ அந்த 20 எம்ப்ளாயிஸ் என்ன ஆறாங்க? அன்எம்ப்ளாய்ட் ஆயிடுறாங்க. பட் எனக்கு கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, என்னோட ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி decrease ஆகுது. That is called as jobless growth. Okay. So the nation was able to produce more and goods and services without generating additional employment opportunity. Such growth is called as jobless growth. Okay. Next one. Growth of employment and gross domestic product. So இங்க ஒரு graph கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, GDP and employment. So GDP எப்படி போகுது, employment எப்படி போகுது. GDP rate increase ஆகுது, but employment rate decrease ஆகுது. Okay. An inference from the table: shift from farm to non-farm labor, increase in workforce in secondary and tertiary sector, fall in self-employed percentage, casualization. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம டேபிள் மூலியமா படிச்சது என்னன்னா, ஃபார்ம்ல இருந்து நான் ஃபார்ம் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு லேபரை ஷிஃப்ட் பண்ணணும், செகண்டரி டெரிட்டரி செக்டர்ல ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும், ஏன் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபால் ஆகுது, கேஷுவலைசேஷன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த டேபிள்ஸ்ல படிச்சோம். So informalization of workforce. What is informalization of workforce? It's just nothing but where proportion of workforce in informal sector to total workforce increases. Okay. Informal sectorல இருக்கிற workforce எவ்வளவு force increase ஆகுது, அது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு informalization of workforce எவ்வளவுன்றது கிடைச்சிடும். Okay. Agriculture is still the major source of livelihood. Agriculture இப்பவுமே வந்து நம்ம வாழணும்னா agriculture ரொம்பவே important, right? So quality of employment that deteriorates. No social security cover, no leave benefit, discrimination. Employees in private sector got a low salary as compared to employees doing the same work in public sector. Right. So இந்த employment மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன? Employment வந்து ரொம்ப quality deteriorate ஆகுது. Okay. So no benefits கிடையாது. Private sectorல government sectorலயும் ஒரே qualification, எல்லாமே ஒரே qualification, ஒரே job பண்ணாலும் private sectorல எம்ப்ளாயோட salary கம்மியா இருக்கு, ஆனா public sectorல அதிகமா இருக்கு. Okay. So next, this is a casualization of work. It is just a cheap labor because we are transferring a regular salary to a casualization of casual workers, right? So that is what that. Okay. Formal or organized sector. What is formal and organized sector? All public enterprise and private establishment with employed 10 or more hired workers are called formal sector establishment. ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் வச்சு இல்லை 10க்கும் மேலே இருக்கிறத வச்சு ஒரு ஒர்க்கை ரன் பண்ணுறாங்கன்னா தட் இஸ் அ ஃபார்மல் செக்டர். இந்த ஃபார்மல் செக்டரில் சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கணும், நிறைய எல்லாமே கவர்மெண்ட் ப்ரொடக்ட்ஸ் வேரியஸ் வேஸ் த்ரூ லேபர் லாஸ், டிஃப்ரெண்ட் ட்ரேட் யூனியன். 6% இந்தியாவில் வந்து only 6% தான் வந்து ஃபார்மல் ஆர் ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்ஸில் இருக்காங்க. ஸோ நார்மலாக ஒரு கம்பெனியில் போய் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா தட் இஸ் அ ஃபார்மல் செக்டர். ஓகே. இன்ஃபார்மல் அப்படின்னா லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க. 90% ஆர் ஒர்க்கிங் இன் த செக்டர். மேக்ஸிமம் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டர்ல தான் ஒர்க் பண்றாங்க. சரியா? ஸோ 69% ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த செக்டர்ல தான் மேல்ல இருக்கு. ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களுக்கு எந்த ப்ரொடெக்ஷனும் இல்லை, ஜாப் செக்யூரிட்டி இல்லை, எப்போ போனாலும் போகணும் ஜாபை விட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இன்ஃபார்மல் ஆர் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டர். நெக்ஸ்ட், ஒர்க்கர்ஸ் இன் ஃபார்மல் அண்ட் இன்ஃபார்மல் செக்டர். இங்க பாருங்க, ஃபார்மல்னா இது, இன்ஃபார்மல் செக்டர்ல இது. ஃபார்மல்னா அவங்க டைமுக்கு அவங்க ஒர்க் பண்ணலாம், அவங்க சேலரி வந்துடும், அவ்வளோதான். இன்ஃபார்மல்னா அது எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இன் ஃபார்மல் அண்ட் இன்ஃபார்மல் செக்டர்.
Total number of workers in India is 473 million, 30 million in formal sector, just 6% total number of workers. 30 million people formal sector la irukanga adu only 6% தான். Workers ratio 6% of people தான் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு formal sector ல work பண்றாங்க. Only 25% of women's formal sector ல 94% of workers வந்து informal sectors ல தான் work பண்றாங்க. 6 மட்டும் தான் formal, 94% informal. Women's எடுத்துக்கிட்டோம்னா 21% வந்து formal sectors ல work பண்றாங்க. Okay. So workers in organized and unorganized sectors. This is a picture representation of you. Unorganized sector and organized sector. Okay, it is necessary to create employment opportunities in formal sector. So கண்டிப்பா வந்து நம்ம formal sectorல இருக்கிற employment opportunity increase பண்ணணும். எப்படி அதை increase பண்ண முடியும்? Informal sectorsல minimum wage rate, provident fund, gratuity இதெல்லாமே கொடுக்கணும். wages வந்து கரெக்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் wages கொடுக்கணும். இன்ஃபார்மல் செக்டர்ல ரொம்ப கம்மியான வேஜ் கொடுப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அது இல்லாமல் நல்ல வேஜஸ் கொடுக்கணும். ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஃபார்மல் செக்டர் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. மெடிக்கல் பெய்டு ஹாலிடேஸ், மெடிக்கல் பெனிஃபிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஆனால் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஃபார்மல் செக்டர்ல ரெகுலர் ஒர்க் இருக்கும், ரெகுலர் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே கம்பேர் பண்ணி நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஃபார்மல் செக்டர்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஃபார்மல் செக்டர்ல ஜாப் செக்யூரிட்டி, இன்ஃபார்மல் செக்டர்ல நீங்க ஜாப் செக்யூரிட்டியை யோசிக்க முடியாது. ஓகே, ஃபார்மல் செக்டர்ல சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம், பிஎஃப் அது இது நிறைய இருக்கும். இன்ஃபார்மல் செக்டர்ஸ்ல எந்த பெனிஃபிட்ஸுமே இருக்காது. ஓகே, ஸோ ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் டு ப்ரொடெக்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இன் இன்ஃபார்மல் செக்டர். ஸோ இன்ஃபார்மல் செக்டர்ல ஒர்க் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஜாப் செக்யூரிட்டி இல்லை, பிஎஃப் கிடையாது, மெடிக்கல் பெனிஃபிட் கிடையாது. ஸோ என்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கலாம் அவங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம்? கவர்மெண்ட் தான் ஸ்டெப் எடுக்கணும். செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கணும். இன்ஃபார்மல் செக்டர்ஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கும் அவங்க பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கணும். கவர்மெண்ட் வந்து இன்ஃபார்மல் யூனிட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு டெக்னாலஜி, ஃபார்மல் யூனிட்ஸை மாற்ற ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, தென் ரூரல் ஏரியாஸ்ல வந்து லேண்ட் ரிஃபார்மேஷன்ஸ் அண்டர்டேக்கன் டு லேண்ட்லெஸ் ஒர்க்கர்ஸ், லேண்ட் இல்லாதவங்களுக்கு லேண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ மினிமம் வேஜ் ஆக்ட், வேஜஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸ்ட்ரிக்டா இந்த வேஜ் தான் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றது. இஎஸ்ஐ ஃபெசிலிட்டி, ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், பிஎம், இஎஸ்ஐ எல்லாம் வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டார்ஸ்லயும் கவர்மெண்ட் கொண்டு வரணும் எல்லாமே, ரைட்? And workers in formal sector and workers in informal sector, organized sector or unorganized sector. So the difference, okay, they are working 10 or more than 10. Here unorganized less than 10. Here fair wages, it is very low wages. In the social security benefits ellame they are enjoying, they are not enjoying, they are having a paid leaves. Avanga leave pota, there is no salary for that because they are working for a wage. A regular work and job security, they do not have a regular work and job security. Big farmers work in public sector units, large private units in formal sector. Small and marginal farmers, less workers, small units in casual sector, right? Next, unemployment. What is unemployment? So இவ்வளவு நேரம் நம்ம employment பத்தி பார்த்தோம். இதுல unemployment அப்படின்னா என்ன? Where person is able and willing to work but does not get a job. அவன் ஒர்க் போகணும்னு நினைக்கிறான், குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு, ஆனா அவனுக்கு வேலை கிடைக்கல. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் unemployment. Person is able and willing to work but does not get or find a gainful employment. Sources of unemployment data. So what are the sources? Reports of census in India, population census which collects data. NSS collects data through sample surveys. Director General of Employment Training has implemented the employment market, information about the structure, employment composition, profile of workers. So எங்கெல்லாம் இருந்து வந்து அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் டேட்டாவை எடுக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் யூஸ்ட். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஓப்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் எஜுகேட்டட், ஃபிக்ஷனல், ஸ்ட்ரக்சரல், சைக்கிள். ஸோ இதெல்லாமே வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டைப்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் காசஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லைன்னா என்னெல்லாம் ஆகும்? பாப்புலேஷன், underdeveloped agriculture, defective education, slow industrial growth, faculty planning, low capital formation, decline of small scale industry, slow growth. So இதெல்லாமே வந்து causes of employment. Okay, unemployment oda causes. Next, these are all the causes of unemployment. And government policies. Direct employment, by providing employment in various government administrative department. Indirect employment, trickle down effect, employment generation program. So government policies என்னெல்லாம் வந்து unemployment இது பண்றதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சுன்றது தான் இதெல்லாம். ஓகே,
And finally we came to the conclusion. So இதுல என்னெல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் employment lessonல. So இதுல என்ன நீங்க ஃபைனலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க? சர்வீஸ் செக்டார்ல growth இருக்கணுமா? டெக்னாலஜி advancement, growth of SSI and MNC, outsourcing, work from home, growth of informal sector, jobless growth. So இத பத்திலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். So நீங்க just go through பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லா go through பண்ணுங்க. And they will understand the employment lesson. And questions அவங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா எடுத்து what is jobless growth, what is casualization கேட்க மாட்டாங்க. They will give the case study type of questions. நீங்க எங்க எது அதிகமா இருக்கு, ஏன் கம்மியா இருக்கு, என்ன ரீசன், என்ன காசஸ், ஏன் எம்ப்ளாய்ட் இல்லை, ஏன் அன்எம்ப்ளாய்ட் இல்லைன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா மட்டும் போதும். நீங்க தான் ஓனா எழுதணும் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ கொஸ்டினை நல்லா படிச்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. 1 or 2 times ரீட் பண்ணுங்க. ரீட் பண்ணி அதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அது ரிலேட்டடா ஆன்சர் எழுதணும். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த லெசன் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.